وخلقه من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإن وعزته عند ربه إنه لغفور ذكور. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحين تصبحون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح العالمين. إنك تنجز المرسلين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك من هذه نعمة وعافية وستر ومن نعمتك علي وعافية وستر في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك من هذه نعمة وعافية وستر ومن نعمتك علي وعافية وستر في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك من هذه نعمة وعافية وستر ومن نعمتك علي وعافية وستر في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك بشرك وشرك عملك بشرك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك بشرك وشرك عملك بشرك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك بشرك وشرك عملك بشرك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك بشرك وشرك عملك بشرك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.
Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'minu wa yukafi mazida. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'minu wa yukafi mazida. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'minu wa yukafi mazida. Amantu billahi wa amantu bil jibali wa ta'awudu wa astagfiru bil umuri wa salatu wa sallallahu wa sami'un alim. Amantu billahi wa amantu bil jibali wa ta'awudu wa astagfiru bil umuri wa salatu wa sallallahu wa sami'un alim. Amantu billahi wa amantu bil jibali wa ta'awudu wa astagfiru bil umuri wa salatu wa sallallahu wa sami'un alim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من مجال الخير وأعوذ بك من مجال الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ بك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي وبردي وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أنه على كل شيء قدير وأن الله على كل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت وخلق بنصيرها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلا نفسي ولا إله من خلقك وقد عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من طلب الليل وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم صل وسلم وعافي. اللهم اغفر لي من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ برحمتك الغفران من بعدي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وكان من المشركين. اللهم بك أصبحنا نعوذ بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا ونعوذ بالله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وظهره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما
قبله وشر ما بعده اللهم وصل به بالنعمات الأرواح من خلقك ربك وحدك لا شريك له فلك الحمد ولك الشكر بعد ذلك سبحان الله وبحمده هذا خلقه ورب نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده هذا خلقه ورب نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده هذا خلقه ورب نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده هذا خلقه ورب نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده هذا خلقه ورب نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده هذا خلقه ورب نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة الأرواح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة الأرواح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة الأرواح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المهدي من رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين من رحمة الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة الأرواح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المهدي من رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين من رحمة الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة الأرواح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المهدي من رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين من رحمة الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة الأرواح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi'u nuzula salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi hakka qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحم الملائكة المقربين اللهم أغفرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ودمنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم الذي والمشرب صرف الهنية وهذا غني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا آمين دهر الداخلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia limpah ruahkan terhadap setiap kita, setiap lahir batin kita. Apapun selama ini, saat ini akan datang yang telah kita nikmati, miliki tanpa terkecuali semua bagian daripada karunia nikmat yang untuk setiap kita tanpa terkecuali. Kita
lantunkan puji syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita saat ini, dikumpulkan kita olehnya semata taufik hidayah darinya, salah satu taman daripada taman surganya yang di pertemuannya dihadiri oleh para malaikatnya atas perintahnya. Sebagaimana kita tadi mengingatnya, menyebutnya, kita pun diingat disebut olehnya di hadapan para malaikatnya. Bahkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia menyatakan dalam sabdanya yang kita yakini bahwasanya apapun yang beliau sampaikan benar adanya, wa yubahi bihimul malaikah, Allah Subhanahu wa taala membanggakan terhadap mereka, arti kita ini di hadapan para malaikatnya. Kita berharap insyaallah wasilah kumpul kita di pertemuan yang agung yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad yang merupakan karunia nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada kita, dan ia merupakan wasilah semua nikmat yang agung yang Allah berikan kepada setiap kita, lahir batin kita, dunia, bahkan kelak nanti di akhirat kita. Atas keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya, kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta beliau. Kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh beliau, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata anugerah pemberian Allah kita dikumpulkan kelak di dalam surga bersama beliau Nabi Agung Muhammad. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Kita sebentar lagi masuk bulan Maulidnya, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita sudah berada pada tanggal 28 Safar. Masya Allah sudah 28 Safar kita hari ini. Safar kalau di tanggal ini sampai 29 hari. Sampai 29 hari. Tanggal 25 Agustus kita masuk bulan 1 Rabiul Awal. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kelahiran Nabi Agung Muhammad. Bulan yang dinanti-nanti oleh para pencinta Nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa ia wakili kepada selainnya mengenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad. Dari semenjak wahyu yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi Allah Adam sampai wahyu yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad, dalam setiap kitab suci yang pernah Allah turunkan, Allah Subhanahu wa taala selalu kenalkan bagi setiap umat dari semenjak Nabi Adam sampai kita untuk mengenal Nabi Muhammad. Dan Allah sendiri yang langsung yang mengenalkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang langsung mengenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad, bukan si fulan, bukan si fulan, bukan si fulan. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung mengenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad dari semenjak wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Dan tidak ada kitab suci kecuali Allah Subhanahu wa taala kenalkan mereka, nabi-nabi rasul dan umat mereka akan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah langsung yang mengenalkan semua, sehingga tidak ada satu nabi, tidak ada satu umat kecuali kenal dengan Nabi Agung Muhammad. Bahkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita dalam sabdanya, "Ma min khalqin khalaqahu Allah illa wa ya'lam anni Rasulullah illa usatul inis wal jin," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Beliau menjelaskan tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah, apapun makhluknya. Baik yang kita ketahui makhluk itu atau yang tidak kita ketahui. Baik makhluk yang ada di alam nyata atau alam tidak nyata.
alam muluk, alam malakut, alam jabarut, lahud, nasud, dan lain sebagainya. Dari makhluk yang kita tahu dan makhluk yang sampai sekarang kita tidak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ya Allah menciptakan makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaannya yang kalian tidak tahu, kata Allah. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, ma la ta'lamun, yang Anda tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara mereka, baik alam yang ada dan penghuni alam yang ada, kecuali mereka tahu, kata Rasulullah wa ya'lam, kecuali mereka tahu, ia tahu bahwasanya anni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Semua tahu, langit tahu, bumi tahu, pepohonan tahu, bebatuan tahu, laut tahu, sungai tahu, binatang tahu, semua benda padat, benda cair, apapun yang diciptakan oleh Allah, semua kenal dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala utus Nabi besar Muhammad sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menegaskan kepada kita, Allah memberikan informasi kepada kita tentang kekasihnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus ya Muhammad kecuali rahmah, kecuali semata adalah rahmat, kasih sayang lil alamin, yang aku tujukan, aku anugerahkan bagi alamin, bagi segala sesuatu selainku dari semua ciptaanku. Ulama mengatakan alam itu segala sesuatu selain Allah namanya alam. Apapun sesuatu selain Allah, apapun sesuatu selain Allah yang ada namanya alam. Dinamakan alam karena ia tanda dari kalimat alamah, karena ia tanda akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan kebesaran Allah. Jadi namanya alam. Langit alam, bumi alam, arsy alam, kursi alam, dan semua penghuni yang ada di alam semesta, alam nyata, alam tidak nyata, namanya alam, termasuk kita manusia alam, karena kita tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali sebagai rahmat. Nanti rahmat bagi langit, bagi bumi, bagi arsy, bagi kursi, bagi penghuni langit bumi, penghuni arsy, penghuni kursi, dan semua alam semesta dan penghuninya. Allah utus Nabi besar Muhammad untuk memberikan kasih sayang kepada semuanya. Kata Allah, itu bukan kata saya. Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad dalam ayat ini. Kalau kita ingin ungkapkan ayat ini sampai kiamat dah habis. Karena rahmat yang Allah berikan kepada seluruh penghuni alam bukan hanya sebatas namanya di dunia. Karena rahmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala masukkan setiap hambanya, kalangan malaikat, nabi, rasul, dan umat bangsa jin manusia, dan pilihan Allah dari selain mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala semata rahmat Allah. Semata rahmat Allah, kita pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga semata rahmat Allah. Sementara Allah menegaskan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kuutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat, pembawa rahmat kasih sayang kepada seluruh penghuni alam semesta yang ada. Allah tidak mengatakan kepada kita alam semesta yang nyata, tidak nyata. Alam semesta di alam namanya dunia, alam akhirat. Allah mengatakan secara umum. Allah mengatakan secara umum. Artinya Allah utus kepada Nabi Agung Muhammad sebagai pembawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sengaja untuk memberikan kasih sayang kepada semua. Sekali lagi, dari namanya kalangan malaikat, kalangan nabi, kalangan rasul, semua dari umat sebelum kita sampai sekarang, tidak ada seorang hamba pun masuk ke dalam surga kecuali semata rahmat Allah. Kecuali semata rahmat Allah. Tidak ada orang yang masuk surga karena sebab amalnya. Tidak ada orang yang masuk surga karena sebab amalnya. Tidak nabi, tidak rasul, dan lain selain mereka. Semua manusia, hamba Allah dimasukkan ke dalam surga Allah semata rahmat Allah. Surga itu tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semua masuk ke dalam surga semata rahmat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sekali lagi menyatakan dalam firman-Nya secara tegas kalimatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Mungkin dari ilmu yang sedikit yang Allah nyatakan yang kita miliki, Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan kalian tidak diberikan dari ilmu illa qalilan, kecuali sedikit. Sedangkan namanya firman Allah itu walaupun kalimatnya satu ayat, tapi yang merupakan ilmu yang luar biasa besar tanpa batas. Dan kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu kecuali sesuai dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah. Kadar yang Allah kehendaki dari kita, itulah ilmu kita. Yang Allah tegaskan, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan oleh aku dari ilmu kecuali sedikit. Ilmu kita sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam ayat ini, ayat ini ilmu Allah. Ilmu Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta yang ada. Sekali lagi, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebatas hanya kehidupan kita di dunia yang Allah berikan kepada kita. Kehidupan kita di surga nanti pun rahmat Allah. Dan sebelum kita dimasukkan ke dalam surga, ketika kita dikumpulkan di mahsyar, itu ada bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita, semua yang melalui dan semua ciptaan Allah melalui rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi kita, yaitu melalui Nabi Agung Muhammad, wasilah Nabi Agung Muhammad. Ternyata kasih sayang yang kita limpahkan semua, bukan hanya manusia, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah di alam nyata, alam tidak nyata, dan semua penghuninya mendapatkan bagian daripada kasih sayang Allah melalui Nabi Agung Muhammad. Bahkan kelak nanti di akhirat dalam surga Allah, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang merupakan bagian daripada kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak kasih sayangi kita, tidak mungkin kita diberikan nikmat oleh Allah. Kita mendapatkan nikmat bukan hanya sebatas kehidupan kita di dunia. Kelak nanti di akhirat di surga Allah itu kita dapat rahmat dari Allah. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah, karunia yang dianugerahkan oleh Allah, apapun karunia itu bentuknya, bisa melihat Allah, mendapatkan keridhaan Allah, bagian daripada kasih sayang Allah kepada penghuni surga Allah. Ternyata kasih sayang Allah itu yang kita dapatkan seumur hidup kita, dan tidak akan pernah kita mengalami habis umur kita di surga Allah. Ternyata rahmat yang kita dapatkan bahkan dalam surga Allah itu wasilah Nabi besar Muhammad. Allah berikan kepada kita wasilah Nabi Agung Muhammad, sehingga kita mendapatkan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang didapatkan dari karunia yang Allah berikan kepada Nabi-Nabi Rasul dan umat mereka di dalam surga Allah, semua karunia itu, apapun karunia pemberian itu, bagian daripada kasih sayang Allah, mereka dapatkan melalui wasilah Nabi Agung Muhammad. Nah, kalau kita pikirkan satu ayat ini, kita akan mengatakan saya tidak mampu mengenal Nabi Agung Muhammad. Karena begitu luar biasa karunia yang Allah berikan kepada semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai makhluk yang tanpa terbatas yang ada, semua mendapat bagian daripada rahmat Allah melalui Nabi Agung Muhammad, yang beliau dinyatakan oleh Allah secara tegas dalam firman-Nya Allah dalam surat Al-Ankabut yang biasa dibaca oleh setiap kita ketika kita baca maulid. Kalau kita baca karya maulid, apapun maulidnya,
mau syarabud mau riya'ul lami, mau syarabut tahur, mau maulid azab, maulid berjanji, nazar nadam, maulid syarafal anam, maulid diba, dan semua maulid yang ada. Biasanya kita akan baca ayat yang sekali lagi mengenalkan kita akan sosok agung Nabi Muhammad. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad. Bukan si fulan, bukan si fulan, bukan si fulan, bukan si fulan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengenalkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah berikan asma Allah, dua asma yang dimiliki oleh Allah. Allah berikan nama Allah itu Allah berikan untuk Nabi Muhammad. Allah nyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf Allah ar-rauf, Allah ar-rahim. Ar-rauf ar-rahim. Nah, asma Allah ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf rahim Nabi Muhammad juga tidak akan pernah habis. Kita mendapatkan karunia Tuhan kita Allah wasilah Rauf Rahim yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu, baik umat ini atau umat sebelum kita, baik yang muslim atau kafir, siapapun ciptaannya, apapun ciptaannya, nanti semua kita akan menyadarinya ketika kita kumpul di mahsyar. Kalau Allah kumpulkan semua manusia, semua makhluknya, malaikat, nabi, rasul, jin, manusia, semua ciptaan Allah, Allah akan kumpulkan di satu padang. Di satu padang, namanya mauqif atau namanya mahsyar. Setelah kita nusyur, setelah kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, semua akan digiring oleh malaikat menuju satu tempat, satu padang yang luas. Semua kumpul, malaikat, nabi, rasul, jin, manusia dan selainnya kumpul. Kala itu dan kala itu semua makhluk tahu. Raufur Rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua tahu dan semua akan mendapatkan bagian daripada kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi setiap kita, tapi melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi salam. Dan kitab yang paling sempurna, yang paling luas, dan ia kitab yang tidak bertepi dari ilmu, rahasia, hikmah, pengetahuan dan lain sebagainya, yang mencakup segala sesuatu yang ada, baik di alam nyata, alam tidak nyata. Semua rahasia, hikmah, ilmu, pengetahuan, baik yang dulu sampai yang akan datang, semua tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Tidak ada yang luput, kata Allah, ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada sesuatu pun, apapun ya, besar kecil di alam apapun ya, alam nyata, alam tidak nyata, alam muluk, malakut, nasul, lahud dan lain sebagainya itu, kecuali ada dalam kitab suci Al-Quran. Baik yang cerita yang dahulu, yang pertama sampai cerita yang terakhir, dan tidak ada batas ceritanya, semua ada dalam kitab suci Al-Quran. Semua yang ada dalam kitab-kitab suci yang dahulu, semua ada dalam kitab suci Al-Quran. Sekecil apapun, tanpa terkecuali, semua ada dalam kitab suci Al-Quran. Bukan kata saya, kata Allah. Allah mengatakan ma farratna fil kitabi min syai'. Sekali lagi, yang kita pahami hanya sebatas ilmu yang Allah mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dalam ayat Al-Kursi Allah menegaskan kepada kita, Allah menyadarkan kita manusia yang merasa sudah segalanya, sudah memiliki pengetahuan segalanya, padahal Allah mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada manusia, makhluk, dan kalau dikumpulkan semua makhluk yang ada, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa.
Mereka tidak mampu meliputi semua ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, keagungan dan lain sebagainya, kecuali bima sya', dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah yang mereka tahu. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam firman yang lainnya, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya wajibkan bagi kita umat untuk beriman dengan Nabi Muhammad, mengenal Nabi besar Muhammad, mencintai Nabi besar Muhammad, membela Nabi Muhammad, bukan hanya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala sudah pernah dahulu panggil, dan Allah Subhanahu wa taala sudah pernah menyatakannya, dan dinyatakan oleh Allah, diabadikan oleh Allah, semua yang dipanggil oleh Allah dari kalangan para nabi, kalangan para rasul tanpa terkecuali. Yang pernah dijadikan, diangkat, diutus oleh Allah menjadi seorang nabi rasul dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang jumlah mereka kurang lebih ada 124.000 nabi rasul dan lain sebagainya dalam riwayat. Semua pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua sudah diminta oleh Allah untuk berikrar, berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sekali lagi bukan kata saya, kata Allah dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah mengatakan, tidak tahu ya, dalam surat Al-A'raf atau dalam surat yang lainnya ya. Coba ada Daiza. La tu'minuna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum wa id akhadallah. Kalau Reza tahu aja, kalau tahu dia wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Di awal-awal surat itu, setelah surat Al-Baqarah, bukan di surat Al-Baqarah. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu anna ma'akum minash syahidin. Ya, kalau ketemu saya, kalau ketemu di dalam surat apa itu saya tahu. Allah tegaskan wa ittaqala, saat waktu akhadallah, Allah telah mengambil. Dalam Al-Quran ini Allah menyatakan, menegaskan kepada kita sekali lagi untuk mengenalkan kita sosok Nabi Muhammad. Karena kita sebab dengan berbagai macam sebab, diantaranya Allah menegaskan alhaakumut takatsur. Diantaranya membuat kita lupa, membuat kita lengah, membuat kita tidak peduli karena alhaakumut, melalaikan kalian at-takatsur. Karena sebab kalian at-takatsur, mengumpulkan banyak harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, kedudukan, anak, bini dan lain sebagainya. Sehingga membuat kita lupa, lalai apanya sesuatu yang harusnya kita ketahui, pahami. Semua itu membuat kita lalai, sehingga kita tidak memahami apa yang begitu agung besar yang Allah tuangkan dalam kitab suci Al-Quran. Hatta zurtumul maqabir, sehingga banyak di antara kita meninggal kita tidak paham. Banyak di antara kita yang meninggal tidak paham sosok Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa dalam mengenalkan ia terhadap setiap kita karena cintanya Allah kepada kita. Allah mengatakan tatkala akhadallah, Allah telah mengambil mitsaqan nabi, mitsaq perjanjian terhadap setiap nabi rasul yang ada. An-nabiin, semua para nabi dan semua para rasul yang pernah ada, tatkala Allah telah mengambil kepada mereka perjanjian. Allah mengatakan perjanjiannya, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Nabi Adam, Nabi sampai Nabi Allah Isa, Nabi Rasul, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, tatkala aku anugerahkan kepada kalian min kitab, dari Alkitab,
wa hikmah dan hikmah. Alkitab di situ wahyu yang Allah berikan kepada mereka. Baik wahyu yang langsung Allah berikan kepada mereka atau wahyu yang tidak langsung. Atau wahyu yang tidak langsung yang Allah berikan kepada Nabi Rasul sebelum mereka. Wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Rasul sebelum mereka, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan wahyu itu sebagai pegangan juga untuk Nabi Rasul setelah mereka. Sampai datang nanti Nabi Rasul yang diutus oleh Allah untuk dengan mendapat wahyu yang setelahnya. Lama ataitukum min kitab, terhadap apa yang aku anugerahkan kepada kalian, berikan kepada kalian dari kitab. Wahyu Allah Subhanahu wa taala, kitab suci yang Allah turunkan dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa. Wa hikmah dan hikmah, ilmu yang bermanfaat, pengetahuan. Yang mereka dengan ilmu pengetahuan itu mereka mengerti, paham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap wahyu yang Allah berikan kepada setiap mereka. Soal Allah menyinggung kepada mereka, mengungkap kepada mereka suatu anugerah yang besar yang karenanya mereka menjadi pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala dari setiap manusia hamba-hamba dari awal sampai akhir, sehingga mereka mampu mendidik umat mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam anugerah yang disiapkan oleh Allah terhadap mereka. Yang lebih dari yang kita bayangkan. Allah mengatakan setelah Allah singgung anugerah yang besar yang Allah berikan kepada mereka setiap Nabi Rasul, "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum." Kemudian ja'akum, telah datang kepada kalian rasul, seorang utusan, rasulun, seorang utusan. Hanya satu, rasulun, seorang utusan. Musaddiqun, ia membenarkan lima ma'akum, terhadap semua yang kalian miliki. Jadi kitab, hikmah. Ulama mengatakan Rasul itu adalah Nabi Muhammad. Karena familiarnya Nabi Muhammad, Allah sering mengungkap tentang Nabi Agung Muhammad, Allah tidak sebutkan nama beliau. Kenapa? Karena saking familiarnya nama Nabi Agung Muhammad di hadapan semuanya, sehingga tidak perlu Allah sebutkan Muhammad. Cukup Allah mengatakan Rasulun, seorang utusan. Musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan apa yang kalian miliki, yang aku anugerahkan kepada kalian dari kitab itu. Kalau datang Rasul itu terhadap setiap kalian, aku minta kalian berjanji kepadaku, berikrar di hadapanku, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Sungguh kalian betul-betul harus beriman dengannya dan harus membelanya. Beriman. Dan satu utusan yang membenarkan semua yang pernah dimiliki oleh Nabi Rasul hanya Nabi Muhammad, karena beliau utusan terakhir. Karena beliau utusan terakhir, sehingga ia membenarkan apa yang pernah diwahyukan oleh Allah terhadap umat sebelum kita. Dan Allah tegaskan dalam akhir surat Baqarah, amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min wa qalu sami'na wa ata'na, dan seterusnya. Andaikan kalian berjumpa dengan Rasul tersebut, utusan tersebut, Nabi Agung Muhammad, kalian harus beriman dengannya dan membelanya. Allah mengatakan, "Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri." Apakah kalian mau berikrar, bersumpah di hadapanku? Andaikan berjumpa dengan Nabi itu kalian beriman, membelanya. Apa kata mereka semua? Qalu aqrarna. Semua mereka dari Nabi Adam sampai Nabi Isa mengatakan, kami berikrar ya Allah di hadapanmu, andaikan kami berjumpa dengan Nabi Rasul itu yang kau nyatakan, yang kau tegaskan, kami pasti akan beriman dan membelanya.
Allah mengatakan istaqalu fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksi, kalian harus semua bersaksi dan aku bersama kalian jadi yang bersaksi. Yang kita hanya mengetahui sebatas ilmu pengetahuan kita tentang apa yang tertuang dalam kalimat itu dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad. Yang hakikatnya yang mengetahui segalanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat dia surat apa? Surat Ali Imran ayat 81. Nanti antum buka di rumah surat Ali Imran ayat 81, antum baca. Kalau bisa, kalau ada kitab tafsir, antum baca tafsirnya. Karena kitab tafsir ratusan. Sampai ada riwayat bahari dahulu ada seorang ulama besar namanya, kalau tidak salah, Syekh Al-Allama Ahmad bin Idris Sayyid tinggal di kota Yaman sana. Beliau mengatakan, aku membaca kitab tafsir sampai 600 karya kitab tafsir yang telah aku baca. 600 karya kitab tafsir, bukan 1-2, bukan hanya Jalalain, bukan hanya Ibn Katsir dan lainnya. 600 karya kitab tafsir dari ulama kita. Coba lihat hebatnya para ulama kita dari umat Nabi Muhammad. Kita tidak mendapatkan ada ulama dari umat sebelum kita dari kalangan Yahudi, Nasrani yang mentafsirkan kitab mereka. Wahyu yang Allah berikan kepada Nabi mereka. Adakah pernah kita dengar tafsir namanya Injil? Apakah pernahkah kita dengar ada tafsir Taurat? Satunya. Tidak. Coba beliau mengatakan, aku sudah membaca kitab 600 karya kitab tafsir yang ada dalam kitab suci Al-Quran. 600 karya kitab tafsir dari 600 ulama. Dari 600 ulama mereka bikin tafsir, ada yang 1 jilid, ada yang 2 jilid, ada yang 10 jilid, ada yang 100 jilid. Wallahu a'lam. Yang kita baru tahu mungkin 2-3 namanya aja. Nah, beliau mengatakan, aku telah membaca 600 karya kitab tafsir dari ulama. Masyafat ghalili, tapi masih tidak memuaskan hatiku. Sampai Allah buka beliau. Allah bukakan kepada beliau dalam satu ayat. Ayatnya, walladzi qaddara fahada. Baru nyaman katanya, baru merasa puas aku dengan apa yang diberikan oleh Allah dari ilmu dalam satu ayat ini. Walladzi qaddara fahada. Allah buka untuknya pengetahuan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baru merasa puas. Padahal beliau sudah baca 600 karya tafsir, ternyata satu ayat ini dibuka oleh Allah terhadapnya, sudah merasa puas. Karena ilmu pengetahuan yang tanpa bertepi, yang luas, yang dipahami olehnya, yang ada dalam kalimat itu. Satu ayat, walladzi qaddara fahada. Nah, kita perlu baca tafsirnya surat Al-Imran ayat 81. Nah, dalam surat Al-Imran ayat 81 itu yang saya sebutkan tadi. Ayatnya, satu ayat ya. Wa akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum ya syahidin. Kita baru bicara 1, 2, 3 ayat dan belum habis. Andaikan umur kita 1000 tahun mengungkap itu belum habis. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, rahasia yang tersimpan di dalamnya. Karena kita memiliki ilmu yang pendek, yang cetek, yang sedikit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita merasa cukup sehari aja Pak membahasnya, karena ceteknya, sedikitnya, minimnya ilmu yang kita pahami. Imam Syafi'i, karena cerdasnya beliau luar biasa, beliau ketika memahami satu riwayat yang datang dari Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad, Rasulullah pernah menyatakan kepada seseorang anak kecil,
anak kecil yang bernama Umar. Rasul mengatakan, ya Umar, ma fa'alan Nughair. Wahai Umar itu ya namanya tazkir untuk memanjakan anak kecil. Ma fa'alan Nughair. Ya Umar, wahai anak kecil, apa yang terjadi pada burung yang kau sedang mainkan itu, anak burung? Nah, Imam Syafi'i, ya Umar, ma fa'alan Nughair. Satu namanya kalimat itu beliau pahami, beliau renungkan sampai beliau kurang lebih mencatat namanya ada 100 masalah dalam ilmu agama syariat dalam satu hadis itu yang beliau cetuskan. Kalimat, wahai anak kecil, apa yang terjadi pada burung kecil itu? Kalimatnya sederhana, kalau kita paham Allah mudah ngerti kita mungkin. Tapi Masya Allah Imam Syafi'i yang luar biasa itu, beliau bisa mencetuskan 100 masalah dalam hukum fikih, hukum syariat dari kalimat ya Umar man fa'alan Nughair. Kalau kita wallah mungkin kita tidak paham apa-apa, tapi beliau diberikan kemampuan lebih dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kalimat itu subhanallah beliau bisa mencetuskan 100 masalah dalam agama, dalam syariat. Masya Allah kita baru bicara sedikit dari sedikit namanya beberapa ayat tentang Nabi Agung Muhammad. Kalau kita telusuri, Masya Allah, yang dibaca oleh Imam surat Al-Fatihah itu mengandung di dalamnya rahasia tentang Nabi Agung Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatan raufur rahim. Setiap Bismillahirrahmanirrahim kita bisa terngiang-ngiang kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan raufur rahim. Rasulullah mengatakan innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku ini hanyalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian, kata Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma innama ana rahmatun muhdah. Semua ada kaitannya dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, jalan hamba-hamba yang kau telah anugerahkan terhadap mereka nikmat-Mu ya Allah. Pemimpin hamba-hamba yang dikaruniakan oleh Allah nikmat itu adalah para nabi rasul yang diutus oleh Allah, dan pemimpin mereka Nabi Agung Muhammad. Ada kaitan tak dengan Nabi Agung Muhammad? Siratal ladzina an'amta alaihim, ada kaitan tak? An'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Pemimpin mereka semua Nabi Agung Muhammad. Setiap Nabi Rasul oleh Allah diutus untuk kaum tertentu, masa tertentu, kelompok tertentu, di wilayah tertentu. Nabi Isa hanya diutus untuk kaum Nasrani, kaum Yahudi, Bani Israel. Nabi Musa untuk Bani Israel. Dan Nabi-Nabi Rasul untuk kaum tertentu. Nabi Saleh untuk Ad, Nabi Saleh untuk Thamud. Nabi Hud untuk Ad, kaum Ad. Nabi Syuaib untuk Madian. Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Isa untuk Bani Israel. Hanya satu Nabi Rasul yang diutus oleh Allah untuk semua kelompok kaum. Nabi Agung Muhammad. Inna arsalnaka kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Untuk semua manusia, semua kaum, kelompok dari masa hidup Nabi Muhammad sampai saat ini sampai akan datang. Baik kelompok-kelompok yang sudah memiliki Nabi Rasul yang diutus oleh Allah seperti Bani Israel, Nasrani, Yahud. Kalau Yahud, kitab suci mereka Taurat.
Kalau Nasrani kitab suci mereka Injil. Tapi Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, Nabi Isa diutus untuk untuk juga kalangan hanya Bani Israel. Untuk kalangan Bani Israel. Dan mereka Bani Israel yang ada umat Nasrani, umat Yahudi dan selain mereka yang sudah punya Nabi Rasul yang diutus oleh Allah, datang Nabi besar Muhammad, mereka wajib beriman dengan Nabi Muhammad. Kalau mereka yang sudah beriman dengan Nabi Isa, Nabi Musa, tidak beriman dengan Nabi besar Muhammad, mereka dianggap kafir. Arti kafir itu kekal dalam neraka selamanya. Walaupun mereka memiliki Nabi Isa, walaupun mereka mengamalkan Injil. Ketika datang Nabi besar Muhammad atau Taurat, ketika datang Nabi besar Muhammad membawa risalah dari Allah, maka mereka wajib beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mereka tidak beriman, walaupun mereka mengamalkan Injil, Taurat, mereka dianggap kafir, kekal dalam neraka selamanya. Itu hukum syariat agama. Bukan hukum saya, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ayo mari kita kenali lebih jauh Nabi Agung Muhammad. Karena Allah wajibkan buat semua mencintai Nabi besar Muhammad. Dan kalau kita telusuri ayat suci Al-Quran, Masya Allah. Dari kemuliaan yang Allah siapkan bagi Nabi besar Muhammad, dan itu kemuliaan bagi kita. Setiap kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad hakikatnya kemuliaan bagi kita untuk kita. Wallahu a'lam. Dan tidak ada sosok di antara kita dan siapapun mengenal Nabi Muhammad kemuliaan yang Allah berikan kecuali hanya Tuhannya Allah. Dan tidak ada satu makhluk yang mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna yang Allah izinkan bagi manusia seperti Nabi besar Muhammad mengenal Tuhannya Allah. Andaikan para nabi, para rasul kenal mereka dengan Allah, para malaikat semua dan selain mereka dari bangsa jin manusia yang mengenal Tuhannya Allah, kalau disatukan pengenalan mereka, ma'rifat mereka kepada Allah dengan ma'rifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad taruh dalam neraca, maka berat ma'rifat Nabi Muhammad kepada Tuhannya Allah. Yang paling mengenal Allah adalah Nabi Muhammad. Andaikan semua yang mengenal Allah dari kalangan Nabi Rasul mereka ditaruh dalam satu neraca, sekali lagi masih berat neraca Nabi Muhammad dalam mengenal Tuhannya Allah. Itulah Nabi kita, Rasul kita, yang diutus oleh Allah untuk kita. Alhamdulillah, karena sebabnya Allah nyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena sebab beliau kita dijadikan oleh Allah umat termulia, terbaik. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan, fadhal. Kalau kita baca wadduha alam nashrah laka sadrak, itu Allah kenalkan sosok agung Nabi Muhammad, dan Allah kenalkan kepada kita bagaimana Allah didik Nabi Muhammad. Setiap Nabi Rasul malaikat mereka mengharapkan keridhaan dari Tuhannya Allah, tapi untuk Nabi Muhammad wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Semua Nabi Rasul, malaikat dan semua makhluk kalau dikumpulkan semua mereka cari ridha Allah. Hanya satu yang Allah mencari ridhonya, Nabi Muhammad. Nah, dikumpulkan Nabi Rasul, malaikat dan selain mereka semua mencari ridha Allah. Hanya satu makhluk yang Allah mencari ridhonya. Mana dalilnya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah dalilnya. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kalau orang yang bertanya ditanyakan, fadhal. Sebelum terlambat, kenali Nabi Muhammad, karena nanti kita termasuk di alam barzah ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Apa pendapatmu mengenai seorang yang mengaku Nabi Rasul itu Muhammad?
Kalau kita tidak kenal, wallahu alam kita jawab. Kalau tidak bisa jawab, wallahu kalau tidak jawab kayak apa? Harus dijawab dan harus benar jawaban kita. Maka kita harus kenal dengan Nabi Agung Muhammad. Nabi Rasul dan umat Allah kenalkan Nabi Muhammad. Bagaimana kita umatnya tidak mengenal Nabi Muhammad? Nabi Rasul semua Allah kenalkan. Bahkan Nabi Allah Adam berwasiat kepada anak beliau Syis. Ya Syis, kullama dzakarta smallahi fadhkur ila jambi isma Muhammad. Wala anakku Syis. Setiap kali kau sebut nama Tuhanmu Allah, sebut setelahnya nama Muhammad. Karena aku pernah wa inna rabbi askananil jannah. Sesungguhnya Tuhanku pernah membuat aku tinggal berdiam di surga Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak melihat suatu tempat istana, semua kamar yang ada di istana yang Allah siapkan bagi setiap hambanya di dalam surga Allah kecuali tertulis nama Muhammad. Wa bi qawaimil arsy ra'asma Muhammadin ma'al ilahi fabana rutbatu Ahmad. Kata Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruhnya oleh Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Allah Adam mulai hidup. Maka pertama kali matanya melihat di tiang-tiang arsy Allah tertulis nama Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya boleh berpesan kepada anaknya Syis, kullama dzakarta smallahi fadhkur ila jambi isma Muhammad. Fadhal, kalau ini tanyakan fadhal. Kalau enggak kita tutup. Mudahan kita merdeka. Kalau kita menjadi semata hamba Allah merdeka, kita manusia merdeka. Tapi kalau kita belum menjadi hamba Allah semata, masih belum merdeka. Memang kita hakikat belum merdeka. Yang merdeka hanya pemimpin-pemimpin pejabat. Rakyat belum ada yang merdeka. Padahal pejabat kita itu rakyat, presiden rakyat, menteri rakyat, DPR rakyat, semua rakyat. Kita tidak beda, semua rakyat. Tapi yang hanya merasakan kemerdekaan sementara hanya pejabat-pejabat dari presiden sampai ke RT. Masyarakat wallahu a'lam. Kalau saya jadi presiden, sekolah semua gratis, rumah sakit semua gratis, pajak tidak ada. Kalau saya jadi presiden, semua harus bahagia, makmur. Karena Rasulullah mendidik kita. Yasiru wa la tu'asiru, basyiru wa la tunaffiru. Allah SWT mengatakan, yasiru, kalian ringankanlah terhadap bawahan kalian yang kalian bimbing rakyat kalian. Yasir, ringankanlah. Wa la tu'asiru, hati-hati jangan kalian bikin susah. Basyiru wa la tunaffiru, berilah kabar gembira kepada mereka. Kebijakan-kebijakan, undang-undang, keputusan, ketetapan yang membuat mereka basyiru, membuat mereka merasa gembira, bahagia. Wala tunaffiru, hati-hati. Jangan kau bikin undang-undang kebijakan yang membuat mereka nafar, merasa terbeban, merasa namanya dizalimi dan lain sebagainya. Awas, hati-hati. Semua keputusan kebijakanmu akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhanmu Allah. Jangan macam-macam. Allah telah menegaskan kepada kita, alaihissallahu bi ahkamil hakimi. Semua yang menetapkan undang-undang kebijakan akan dihadapkan oleh Allah, di hadapan semua akan saksikan, di hadapan semua manusia, terutama kita rakyat Indonesia. Jangan macam-macam. Satu rakyat Indonesia merasa berat, jangan macam-macam. Tidak selamat ini manusia, tidak selamat ini pejabat, siapapun dia, tidak selamat. Satu yang merasa terbebani berat, tidak selamat ini manusia pejabat. Apalagi kalau semua rakyat Indonesia merasa terbebani berat, tidak selamat ini. Tidak selamat. Baik kita sengsara di dunia, kalau kita jangan sampai kita sengsara nanti kelak di akhirat. Baik kita sengsara di dunia, jangan sampai kita kesengsara di akhirat. Rasulullah sudah sampaikan semuanya. Awas, hati-hati. Ingat, bahasa kita ingat ikam.
Jangan sembarangan. Tidak bisa sembarangan. Kita ada tuntunan. Dan semua yang telah diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam sabdanya kita akan lihat nyata. Jangan sampai kita dipermalukan oleh Allah di hadapan semua rakyat Indonesia. Dan bukan hanya rakyat Indonesia yang menonton menyaksikan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala kala itu menonton menyaksikan di layar lebar dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang bisa disimpan, ditutup-tutupi dan lain sebagainya, kala itu tidak bisa disimpan, ditutupi kecuali hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Dibongkar oleh Allah habis. Dibongkar habis oleh Allah setiap apa yang dilakukan, mendetail. Dan Allah akan tanya kepada seluruh Indonesia, apakah kalian merasa terbebani? Kalau ada satu yang merasa terbebani, tidak selamat itu manusia. Siapapun dia, mau jenderal bintang 100 atau selainnya, tidak selamat. Yang hanya berkuasa Allah. Limanil mulkul yawm, Allah kala itu mengatakan kepada semua makhluknya, bagi siapa kekuasaan hari ini saat ini? Tidak ada yang jawab. Tidak presiden, tidak raja, tidak nabi, tidak rasul, tidak malaikat. Allah yang langsung menjawab, Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah, Al-Wahid yang Esa, Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Dan kita harus ingat, sebagai seorang pejabat harus ingat itu. Jangan samakan pajak dengan zakat. Tidak ada kewajiban pajak dalam agama syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya zakat. Tidak ada. Kalau kita tanyakan fadal, kalau tidak kita tutup. Ibu-ibu kalau bertanya fadal, satu aja tapinya. Sekali lagi ya, kita ada aturan, kita ada Tuhan, dan kita semua yakin kita akan dibangkitkan oleh Allah, dan kita akan pertanggungjawabkan semua yang kita perbuat, kita lakukan, terutama para pejabat, keputusan yang kita bikin. Siap Cil, satu aja Cil. Ya. Ya Cil. Hari Rabu itu kita tidak boleh keluar rumah. Ada yang sebagian mengatakan jika hari Rabu itu kalau bisa keluar rumah, apa kemudian Allah yang jalan-jalan keluar rumah itu ya sebenarnya ada waktu itu apa bagaimana kita bisa. Cuma ada riwayat, ada riwayat. Walaupun bala itu kapan aja bisa terjadi. Tidak harus bulan Safar. Bahkan bulan haji pun bisa ada bala. Kemarin kan dihajikan kejadian bulan haji. Keren dan lain sebagainya sehingga banyak yang di Mina itu kejadian, dan artinya bala itu tidak hanya di bulan Safar. Tapi ada riwayat Allah satukan bala dalam setahun itu di bulan Safar, di hari Rabu akhir itu. Ya, kita tidak minta bala, tapi kita tidak takut dengan bala. Yang kita takuti Allah. Kita takut dengan bala, kita tidak mau keluar dari rumah, kita di rumah, kita buka HP, maksiat lagi buka HP. La ilaha illallah. Kira-kira ini salah atau benar? Kita takut dengan bala, tapi kita di rumah tidak mau keluar karena takut dengan bala, buka maksiat di HP. Kira-kira ini salah atau benar? Yang kita lebih takut ya Allah Subhanahu wa. Bala itu bisa mengangkat derajat kita, bisa menghapuskan dosa kita. Bala itu bisa mengangkat derajat kita, bisa menghapuskan dosa kita. Kira-kira kita mau bala atau enggak? Bisa menghapuskan dosa, bisa mengangkat derajat. Mau enggak Bu?
Cil, mau bala? Kita diajarkan oleh Rasulullah minta afiat. Sallallahu alaihi kata Rasul, mintalah kepada Allah afiat. Bisa dilindungi oleh Allah. Kalau bisa hidup sehat aja, tidak ada ujian. Itu minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kalau kita kena penyakit takut tidak sabar, kena ujian takut mengeluh. Itu Pak. Rasulullah sayangnya sama kita. Karena tidak ada sesuatu yang paling berharga yang Allah berikan dari langit untuk kita manusia setelah keyakinan yang lebih dari afiat. Minta tadi kita baca tadi Allah minna sulukal afiyah fi dunya wa akhirat sulukal afa wal afiyah mu'afata daima fi dini wa dunya wal fi dini wa dunya ahli wa mali. Minta Allah terlindungi. Yang lebih kita takuti Allah. Ketika kita meninggalkan keharusan yang harus kita lakukan atau melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi bukan memang ada yang menganjurkan kalau namanya di tarif di Hadramut, mereka biasanya kalau di akhir debu itu paling tidak biasanya mengajak keluarga makan di luar rumah paling tidak, atau mungkin cari tempat-tempat agar tidak agar tidak tasya'um. Tasya'um itu apa ya? Menganggap jelek atau apalah yang ada. Kita harusnya selalu positif, selalu berpikiran positif, jangan tasya'um. Tadi yasiru wala ta'asud basyiru wala tanaffiru. Walaupun ada namanya bala, dan bala itu bisa kapan aja terjadi, jangan tapi merasa takut nanti ini dan lain sebagainya. Dan kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca yang harusnya kita baca. Setelah itu kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah sedikit, karena bala tidak mungkin melangkahi sedekah. Kata Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca salawat 10 kali insyaallah ketika kita melakukan atau sesuatu hal yang dimurka oleh Allah yang kita lakukan, yang menimpa kita, Allah akan sayangi kita, tidak murka kepada kita karena salawat 10 kali yang kita baca dan sebagainya. Enjoy aja. Hadapi dengan namanya enjoy. Jangan tasya'um. Ini takut ini. Jangan. Bukan berarti tidak boleh kita waspada, namanya khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan kita yang buat kita susah. Allah tidak bikin kita susah. Salat tidak susah, puasa tidak susah. Semua kewajiban yang diharamkan oleh Allah tidak susah. Jangan kita bikin susah sendiri. Makanya Rasul mengatakan yasiru, ringankan, mudahkan. Basyiru, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Hadrat Nabi Al-Fatihah. Amin. Taqabbalallahu minkum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat dulu ya.